नमस्कार, सुभाष पालेकर कृषि में आप सभी को स्वागत है, वंदन है। मैं शिवनाथ प्रजापति। आज हम किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि हमने एक मंडप सेटअप बनाया है। जो इस मंडप का नाम है यू सेटअप मॉडल है। जो ये यू के करार पर बना हुआ है। जैसे यू आप देख सकते हैं, यू का उल्टा करते हैं तो ये यू को ऐसे करके हेयरबैंड मॉडल ये घुमा कर बनाए हुए हैं। जो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। जो हम हर 5-5 फीट पर हमने एक बम्बू देकर सपोर्ट किए हैं। बाकी 20 फीट का हमने एक बांस को काट कर उसके बाद से बाती चीर कर उसके बाद से हमने डायरेक्ट जहाँ तक ले ऊपर से लेकर एक ऊपर पाइप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, ऐसे सपोर्ट लेकर हमने पूरा घुमा कर नीचे तक हमने एक ही बाती पर हमने पूरा एल्बो बनाया है। जो आप देख सकते हैं हर बम्बू के सामने हम एक एक पौधा लगाने वाले हैं। जो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त है। हम इस बम्बू पर मतलब जहाँ देख रहे हैं बम्बू पर हमने करेला लेना है, सीजन में तरोई लेना है, नेनुआ लेना है, लौकी लेना है। मतलब आप जो भी इच्छा हो, जिस तरह से फसल लेना चाहते हैं इस पर आप ज़बरदस्त ले सकते हैं। जो कि ये कभी ये हिलने और डुलने वाला नहीं है। एक मजबूत स्ट्रक्चर है जो इस पर हम काम करते हैं। एक अच्छा शेड्यूल मॉडल है। आप किसान भाई देख सकते हैं, इस पर एक बार लगाएंगे हमेशा ढहने का और टूटने का कोई डर नहीं रहता है। जो इस मॉडल में बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, क्योंकि हम ऐसे प्लान बनाकर हम लोग सुभाष पालेकर कृषि मॉडल को अपना रहे हैं। जो एक 0 बजट खेती है। जो हम बम्बू का बस एकमात्र पैसा लगा है। जो हमने अपने मेहनत से, अपने काम से ये सब स्ट्रक्चर खड़ा किए हैं। जो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर लगभग 48 फीट का ये लंबा है और 7 फीट का ये चौड़ा है। जो ये एक गेट मॉडल बना है। जो एक आने जाने का ये रास्ता है। किसी भी अतिथि के आने जाने के लिए ये सेटअप है। जो इस अंदर आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। हमारे ये जो फसल लगेगा ऊपर से आप देख सकते हैं ऐसे हर खंड में ये फरेगा, नीचे लटक जाएगा। एक सुंदर दिखने वाला एक चीज़ है। बाकी लोग आए जाए, सारा खेती बाड़ी देख सकते हैं, ऐसे आते जाते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने ये सारे प्लान बनाकर ये सोच कर बनाए हैं जो एक ज़बरदस्त दिखने वाला है। जय सुभाष पालेकर, जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत। આજે બોડી ગામ પાડિયાદ પાસેનું ત્યાં રમેશભાઈ સાકડિયાના ફાર્મ ઉપર ગુજરાત પ્રાકૃતિક કૃષિ વિજ્ઞાન વિશ્વવિદ્યાલયના અમારા બધા સાયન્ટિસ્ટ જોડે આજે સવારના વહેલી મુલાકાત કરી. મને કહેતા આનંદ થાય કે સવારના 7 વાગે રમેશભાઈ પોતાના ફાર્મ ઉપર આવી અને પ્રાકૃતિક ફાર્મની વિઝિટ કરાવી. આપણે ખાસ કરીને રમેશભાઈ પાસેથી જાણીએ કે રમેશભાઈ તમે કેટલા વર્ષથી પ્રાકૃતિક કૃષિની આ પાલેકરજીની પદ્ધતિ અપનાવી છે, કેટલા બાગાયતી પાકો છે અને એમાં કઈ રીતે વાવેતર પદ્ધતિ કરી છે અને યુનિવર્સિટી માટે તમારો શું સંદેશ છે, શું કરવું જોઈએ અમારે? પહેલાં તો સાહેબે મારો પરિચય તો આપી દીધો. હવે આ હું 2017થી સુભાષ પાલેકર કૃષિ કરું છું અને આ અમારું મોડેલ ફાર્મ છે. મોડેલ ફાર્મની અંદર 24x24નું મોડેલ ફાર્મ છે. તો આની અંદર અમારો મુખ્ય પાક નાળિયેર છે, પણ બીજા બધા પાકો પણ મુખ્ય જેવા જ છે. તો ફળપાકની વાત કરીએ તો નાળિયેર, આંબા, દાડમ, સીતાફળ, જામફળ, સરગવો, સફરજન અને કેળ પપૈયા, સંતરા અને મોસંબી આ અમારા ફળ પાક છે, બાગાયત પાક. એની અંદર બીજા ક્રોપ પણ માનો કે અંજીર ને એવા બધા ખાવા લાયક, ખાવા માટે જાંબુ, અંજીર, ફણસ આ તે બધા થોડા નાખેલા છે. રામફળ, શાકભાજી અંદર ઘણા બધા પ્રકારના શાકભાજી સાહેબે આંટો મારીને જોયું. તો આ કૃષિ એક એવી છે કે એક એટીએમ મોડલ તરીકે ઓળખાય. એની ટાઈમ કે તમે જ્યારે આવો ત્યારે કોઈ પણ પાક તૈયાર હોય સાહેબ. આ મારું 1.5 વર્ષનું ફાર્મ થયું છે, છતાંય આની અંદર 1.5 વર્ષની અંદર હું પોતે વ્યવસાય પ્રાથમિક શિક્ષક છું અને ઘરે કોઈ બીજું કામ કરવાવાળું નથી. એટલે જ્યાં સુધી મારો નિશાળના ટાઈમ સિવાયનો ટાઈમ બચે છે એની અંદર મારે 10 વીઘા જમીન છે. અહીંયા 7 વીઘા ને 3 વીઘા બીજે છે. માનો 3 વીઘા જમીનમાં સવારે હું આંટો મારવા ગયો તો આંટો જ મરાય. આ વાળી આવીનું કામ ન કરી શકું. બરાબર. તો જે કંઈ ટાઈમ મળે છે રજાના દિવસો, તો એમાં હું આ સુભાષ પાલેકર કૃષિ કરી અને મારું
આમાંથી મારા ઘર પૂરતું જે ખાવાનું મળે છે, મારા ગ્રાહકો જે છે એને શુદ્ધ ખાવાનું આપી શકું છું અને એક પ્રકૃતિની સેવા કરું છું અને માણસો જે કોઈ આવે એને ખરા દિલથી હું સમજાવી શકું છું. બીજું આની અંદર આવકની વાત કરીએ તો ગયા વર્ષે મારી પાસે ઓછા ટાઈમમાં આની અંદરથી પપૈયા અને સરગવા અને ચણા આ ત્રણમાંથી મારે 55,000 જેવી આવક થઈ હતી. તો એમાં પણ માનો કે ભાવ નથી તો એને કઈ રીતે આવક લેવી? માનો કે અત્યારે અમારા ગામની વાત કરું તો અહીંયા જામફળનો પાક સાહેબ મુખ્ય હતો. બોટાદના જામફળ વખણાય, તમે લાલ જામફળ તમે સાંભળેલું બરાબર. તો જામફળના પાક કાઢી નાખ્યા. એનું કારણ શું કે એમાં અતિરેક થઈ ગયો. અતિરેક એટલે માનો કે ગાડીઓ ભરાય, પછી નો માગે તો એને દઈને આયા સિવાય છૂટકો જ નહીં. ઝીરો બિલ આવે, હા ઝીરો બિલ આવે તોય નાખીને વી આવતા, માજનમાં નાખી દીધું કે તમારું બિલ ઝીરો, આવું થતું. તો અમારા આ જે ફાર્મની અંદર પાકો છે એ લિમિટ છે. લિમિટ એટલે બધા પ્રકારના મેં તમને પાક કીધા 75 છોડ છે. એટલે આની અંદર ક્યારેય કોઈ પિકઅપ કે કોઈ સકડો ભરાવાનો નથી, બરાબર. જેટલું થશે એ 2 થી 5 તગારા એટલે કે 20 થી 25 કિલો થશે ઉતારે. તો એટલા હું મારા ગ્રાહકોને આપી શકીશ, મારા ગ્રાહકોને સંતોષ મળશે અને એને ચોખ્ખું ખાવાનું મળશે અને મને અતિરેક નહીં થાય એટલે મને પૂરતો ભાવ મળી રહે, બારે માસ મળી રહે. એટલે અમે જ્યારે પણ આવશું ત્યારે આની અંદર અમુક પાક અત્યારે તૈયાર જોવા જ મળે. ધાણા છે, મૂળા છે, પછી મેથી છે, પાલક છે, બીટ છે, આ બધા પાકો અત્યારે તૈયાર છે. તો એવી રીતે એ પૂરા થાય છે તો બીજા આવશે. એટલે જ્યારે આવીએ ત્યારે એટીએમ ની જેમ આપણે કાર્ડ નાખ્યું પૈસા કાઢવી એમ આમાંથી રમેશભાઈ નાના ખેડૂતો, મધ્યમ ખેડૂતો અને મોટા ખેડૂતો એને મળીએ ત્યારે ખેડૂતો એવું કહે કે સાહેબ આ થોડું ઉત્પાદન થાય તેમાંથી પૈસા કઈ રીતે મળે? હવે તમે ગામડામાં રહો છો તો તમે આમાંથી આવક કઈ રીતે કરો છો? બરાબર. એક દાખલો આપું સાહેબ. નાના ખેડૂત છે, દાખલા તરીકે 5 વીઘા જમીન છે, બરાબર, અથવા તો 2-2.5 વીઘા જમીન. આ મારું 1 એકર એટલે 2.5 વીઘાનું થયું, 2.5 વીઘા થયું, બરાબર. તો 2.5 વીઘા થયું તો એની મેં તમને ગયા વર્ષની 55,000 આવક કીધી, બરાબર. 2.5 વીઘાનો એ કપા વાવશે, બરાબર. તો ઓણનો ઉતારો મેં તમને હમણાં કીધું એમ 4 થી 5 મણ વીઘે ઉતારો આવ્યો, વધી જાય, બરાબર. તો એ જે ખર્ચો એનો થયો એ ખર્ચો નથી નીકળતો. તો મેં 55 તો ચોખા લીધા છે વગર ખર્ચે, બરાબર. અને કોઈ ખર્ચો નહીં વધતા. હું પોતે શિક્ષક છું એટલે મારી પાસે એટલો બધો ટાઈમ છે નહીં. માનો કે ખેડૂત નકરી ખેતી જ કરે છે તો એ આની અંદર ઇન્ટરક્રોપ જે શાકભાજીના છે એ ટાઈમે અલગ પ્રકારના શાકભાજી વાવી અને પોતે વેચાણ વ્યવસ્થા કરે તો મળશે. બાકી તમે અહીં રીંગણા પકવી અને તમે બોટાદ દઈ આવ્યા યાર્ડમાં તો એ 15 કિલો લઈને ફરતા આવીને તમને 50 દેવાના જ છે ગ્રાહકને, બરાબર. તમને ભાવ વધારે મળે છે આના? ના, ઉત્પાદન જે કરો છો એનું હું બજાર ભાવે જ દઉં છું સાહેબ, પણ મને નફો કયો મળે છે? પેલા વેચાઈ જતું હોય છે. ના, એ નહીં. હું તમને એક કહું, મને નફો કયો મળે? માનો ગતર ખેડૂત શું કરે છે કે પપૈયા થયા તો પપૈયા 15 કિલો લેખે બોટાદ દઈ આવ્યા યાર્ડમાં, બરાબર. માર્કેટિંગ અથવા તો કે એજન્ટ કમિશન વાળા ગમે દઈ આવ્યા, બરાબર. મારી પાસે એવા ગ્રાહક છે કે મારા જે કઈ વસ્તુ થાય છે એ હું ડાયરેક્ટ ગ્રાહકને દઉં. તો ગ્રાહકને એપીએમસી માં પછી એનો વચલો બીજો દલાલ હોય, પછી વચેટિયો હોય, પછી અહીંયાથી નાનો વેપારી લાવે. એટલે ફરતું મેં 15 દીધા ને એ ગ્રાહકને 50 નું મળે, બરાબર. એટલે 35 રૂપિયા કયા મને મળ્યા વધારાના? હું બજાર ભાવે જ દઉં કે ઓલો 50 કિલો પપૈયા દે છે, હું ડાયરેક્ટ 50 ના દઉં તો મને 50 મળી ગયા. 15 ને બદલે 50 મળ્યા અને પેલા ને 50 માં રોગ મુક્ત ખાવાનું મળ્યું. એટલે તમે રિટેલ માં જે વેચાય છે એ જ ભાવે આપો છો? હા, વધારે 1 રૂપિયો નથી લેતા. ના, એટલે 48 જેટલા પાકોનું વાવેતર, એટલે આમ આપણે સમજી શકીએ કે દરરોજ કાંઈક ને કાંઈક આવક લઈ શકાય. આજે આપણે બધા ફાર્મ પર વિઝિટ કરી તો મેથી, ધાણા, પાલક, बीट, मूला। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। पद्मश्री सुभाष जी पालेकर गुरुजी, कृषि ऋषि, हमारे दिल की धड़कन। जितना भी उनके बारे में कहना है बहुत कम है। ये उनके तंत्र से केला लगाया है और ये केले की भट्टी लगना अभी चालू होगी। ये हमारे अकोला बाजार के शेख शब्बीर भाई, जिनके हाथ का हमने बचपन में बहुत भट्टी का केला खाया था, और इनके मदद से हम केला अभी
तैयार करने वाले, भट्टी लगाने वाले हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह भाई वाह। ये है मेरे साथी। राम राम। राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम। सुजल जी कड़ू। और यह है मेरे साथी गणेश। बाबा तुझा चेहरा ही दे, गणेश जी खैरगांव। जय सेवालाल। और ये गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से यहाँ पे भट्टी जुनेराज की बस आज लग जाएगी दूसरी बार। जय गुरुदेव। कोटि कोटि धन्यवाद आपको। नमस्कार ग्राहक मित्रों और मेरे एसपी के फार्मर्स। देखिए, कल हम बाज़ार जाएंगे केबल ब्रिज के नीचे सुबह, और वहाँ ये सब चीज़ें मेरी उपलब्ध होगी। हम इसको रिटेल मार्केट में बेचेंगे। और ये देखिए, पहला जो है एलोवेरा है, पक्का केला है, फिर पक्का केला है, फिर कच्चा केला है, फिर यहाँ देखिए कच्चा केला है, कच्चा केला है, पपीता है, पक्का केला है, पक्का पपीता है, गन्ना है, हल्दी है, ये ड्रमस्टिक है। उसके बाजू में स्पेशल ऑर्डर पे तुलसी मेडिसिन के लिए देनी है, सैलरी देनी है, वालोड़ है, और उसके बाजू में ग्रीन टी है, उसके बाजू में कड़ी पत्ता है जो हम फ्री में देते हैं। और ये सब चीज़ कल मार्केट में उपलब्ध होगी केबल ब्रिज के नीचे अडाजन साइड कृष गौशाला पे। ग्राहक मित्रों, हमको फ़ोन करके आप ऑर्डर देते हैं, लेकिन हम फ़ोन पे आपका ऑर्डर नहीं ले सकते, क्योंकि हम आपका माल निकाल के अलग से रखेंगे और मेरा माल ख़त्म हो जाता है तो फिर ग्राहक लोग आपका जो पड़ा हुआ माल होता है, जो आप देरी से लेने आते हो, वो भी मांगते रहते हैं और हम उनको ना नहीं कह सकते। तो जो जल्दी आएगा उसको माल मिलेगा, जब तक होगा माल मिलेगा। बुकिंग से कोई भी माल बुक नहीं कहा करते हैं हम। सिर्फ मेडिसिन के लिए कोई चीज़ें होती है, जैसे तुलसी है, ऐसे कोई चीज़ हम बेच सकते हैं, अलग से रख सकते हैं। बाकी फ्रूट्स और सब्जी वगैरह हम अलग से नहीं रख सकते, निकाल के नहीं रख सकते हैं। तो ये सब सुभाष पालेकर पास एसपी के फार्म की सब प्रोडक्ट है, बिना पेस्टिसाइड, बिना यूरिया खातर वगैरह कुछ भी यूज़ करते नहीं, और नेचुरल तरीके से पकाया जाता है। तो सुबह में आप आइए, 8 से 12 का टाइम है, लेकिन 8 से 10-11 बजे तक ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे फार्मर्स आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो एक बार आइए और ज़रूर मुलाकात लीजिए। सूरत केबल ब्रिज के नीचे अडाजन साइड कृष गौशाला। नमस्कार, अस्तु, भारत माता की जय, एसपीके की जय, वंदे मातरम।